Praise the Lord. My name is Dominic. I am from Amuguda, Yabran, St. Bernard's Parish. March 7th, my daddy had a stomach infection, so we admitted him to the Shikar Hospital, ECIA. He was very serious. He was in ICU. And on March 9th, Monday, around 4 o'clock, doctor said that the gallbladder got burst in his stomach and he got very infectious and the survival chances is nil, nothing. So around 6 o'clock he called us and told us that we have a branch at Kukatpally. Here the hospital is not equipped to do the critical surgery. So they asked us to pay 1 lakh rupees immediately and shipped him to Kukatpally Shikar Hospital. I did not have so much amount with me, so we prayed, kept on praying. Around 6 o'clock, my sister-in-law who took a Diksha cross from here, tied a Diksha cross in my dad's hand. So around 7:30, doctor called, stating that the doctor from the Kukatpally branch has agreed to come to ECIL along with the equipment to do the surgery. She said, the Diksha cross, when he just tied the Diksha cross, the doctor who was in Kukatpally has traveled all the way to ECIL. Actually, they are supposed to get shifted to the Kukatpally. This is the greatest miracle. And second miracle was because the gallbladder got burst in his stomach, the infection spread in his whole stomach, and the doctors were unable to locate which part was what. The doctor himself told me that while doing the surgery, he did not know which part is what, but he felt like someone has guided him and he cut the right part at the right time and removed the gallbladder from my dad's body. Praise the Lord. Today my dad is hale and healthy and is leading a normal life only because of God's blessing. Praise the Lord. The second miracle is my wife. June 3rd, she had a very high BP, about 200. So whatever she had, she used to puke, she used to vomit. She was not able to take even water. So around 2:30 in the afternoon, again my sister-in-law tied the Diksha cross and the vomiting stopped and the BP became normal. Thank you. ఒక్క దీక్ష ప్రశ్నిస్తారని కుటుంబంలో ఎన్ని సంవత్సరాలతో వస్తున్నారు, ప్రతి సంవత్సరం తపస్సు కాలంలో మనకి ఇస్తూనే ఉంటారు. లాస్ట్ టైం కూడా ఫాదర్ గారు ఇచ్చున్నారు. ది బ్రదర్ నేమ్ ఇస్ Dominic on behalf of his father, the David, who was suffering with a gallbladder infection తో వాళ్ళ ఫాదర్ గారు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఈసీఐ హాస్పిటల్, శ్రీకర హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లేసరికి చాలా ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నారు. gallbladder అంటే ఏదో కాదండి, పిత్త సంచి అని తెలుగులో అంటాం మెడికల్ టర్మినాలజీలో. అది బర్స్ట్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి రక్షించకపోవడం వల్ల చాలా సీరియస్గా క్రిటికల్గా ఉంది. దానికి సర్జరీ చేసే పరికరాలు కూడా మా హాస్పిటల్లో లేరు. ఇమ్మీడియట్గా ఇది చాలా సీరియస్ కండిషన్లో కుక్కట్పల్లికి షిఫ్ట్ చేయండి, ఇంకొక మా బ్రాంచ్ ఉంది, మీకు 1 lakh అవుతుంది అనేసరికి ఆ కండిషన్లో షిఫ్ట్ చేయడం ప్రమాదకరంగా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంతో ప్రార్థన చేస్తుండగా వీళ్ళ సిస్టరు ఒక దీక్ష క్రాస్ మన సెంటర్ నుంచి తీసుకెళ్ళి దీక్ష క్రాస్ చాలా మంది కట్టి ఫాదర్ గారు కూడా చెప్తుంటారు. వెంటిలేటర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వేస్తున్నారు, కట్టినాక వెంటిలేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చారని చాలా సాక్షాత్తో మీరు విని ఉంటారు. అలానే ఆ నమ్మకంతో ఆ దీక్ష క్రాస్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారికి కట్టేసరికి ఇమ్మీడియట్లీ డాక్టర్ అయితే నేను రాను, మీరే ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి అన్న వాళ్ళు ఆయన మనసు మార్చుకొని కుక్కట్పల్లి నుంచి ఈసీఐకి వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా సర్జరీ చేశారండి. ఇది చాలా గొప్ప సాక్ష్యం అండి. దాని డాక్టర్లు కూడా నడిపించి ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు. ఆయన అన్ని ఎక్విప్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని సక్సెస్గా చేశారు. అది రచ్చడం వల్ల లోపల ఇన్ఫెక్షన్ పెరిటోనైటిస్ కాబట్టి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, నేను గ్యారెంటీ ఇవ్వలేను అని చెప్పి సైన్ తీసుకున్నా సరే సర్జరీ అంతా చాలా నీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అండి అని అన్నారంట. నాకే తెలియదు, దేవుడు ఒక నడిపించినట్టు ఒక జ్ఞానంతో నేను సర్జరీని క్లోజ్ చేశాను అని చెప్పాను. ఈరోజు చాలా మా నాన్నగారు ఎంతగానో ఆరోగ్యంగానో క్షేమకరంగా ఉన్నారని సాక్ష్యం చెప్తున్నారండి. మరి ఒక సాక్ష్యం మరి దీక్ష క్రాస్ గురించి చెప్తున్నారు. వాళ్ళ భార్య బీపీతో 200 బీపీతో తన హెడేక్ వామిటింగ్స్తో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి తను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటే మళ్ళీ వాళ్ళ అక్కగారు తీసుకెళ్ళి ఆ దీక్ష క్రాస్ తనకి కట్టారంటండి. ఆ కట్టిన ఇమ్మీడియట్లీ తనకు స్పర్శ ఫీల్ అయ్యారంట, బీపీ కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది, వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్, హెడేక్ కూడా చాలా తగ్గిపోయాయి. ఇది దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యం. ముత్తగి నుంచి తీసుకెళ్ళిన దీక్ష క్రాస్ నుంచి గొప్ప సాక్షిగా నిలబెడుతున్నారండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు విజయ, నేను రామచంద్రపురం నుంచి వచ్చాను. నేను బిహెచ్లో పనిచేస్తున్నాను. కొద్ది కాలంగా నాకు అందరూ జీతం పెరగాలని అనుకుంటున్నారు.
ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా మా కాంటాక్ట్ లెవెల్కు జీతం పెరగాలి అని అనుకున్నాను. చాలాసార్లు పేరు చేసుకున్నాను. నేను పేరు చేసుకున్నట్లే నాకు దేవుడు ఈరోజు 15,000 ఇచ్చాడు. నేను 15,000 ఇస్తే నేను 10,000 నా మొదటి జీతంలో దేవునికి ఇద్దాం అనుకున్నాను. అలాగే నేను దేవుడికి ఈరోజు ఇచ్చాను. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాతో పాటు కూడా అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ సంతోషంగా పని చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అంతా దేవుని చిత్తమని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎప్పుడూ గుర్తెక్కి వస్తాను. అలాగే మా పాప చిన్నప్పుడే అసలు పుట్టుకతోనే బాగాలేదు. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎవరో చెప్పారు ముత్తగల చాలా బాగుంది, అక్కడికి వెళ్ళి పాప తీసుకోనని. నేను పాప తీసుకొని వచ్చాను. ఫస్ట్ ఒకసారి వడకంలో ఉన్నాను. వడకంలో ఉన్న తర్వాతనే నాకు పాప మంచిగా నడుస్తుంది. అలాగే దేవుడు చిత్తమని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు దేవుడు ఎప్పటికీ నాకు తోడు నీడగా ఉంటాడని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. Praise the Lord. Your sister's name is Vijaya, comes from the RC-Puram. Though she's working as a housekeeping in the DHL company, she had a very eager silence. She has been continuously praying to the Lord that she needs a hike in her salary. For the past 3 months, she was earnestly coming and praying in the Muttangi. Now, the last month, they have increased her salary to 18,000. Give a mighty clap to the Lord. On behalf of the Thanksgiving, she offered 10,000 in the family office. Even the one more miracle, her daughter, who is a challenged girl, even from the beginning, she was unable to walk. But after coming to the Muttangi, participating in the prayer and the retreats today, it is just because of the Muttangi prayers today, at least she is able to walk. Give a mighty clap to the Lord. The Lord has done in the sister's life. Praise the Lord. ఇంకొక గమనికండి, సాక్ష్యాలు చెప్పాలనుకున్న వాళ్ళు త్వరగా వచ్చి పేర్లు ఇవ్వాలండి. 10-10:30 లోపల ఇవ్వండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సాక్ష్యాలు ఉన్నారండి. ఒక సాక్ష్యం కాదు, ఒక ఫ్యామిలీలో 3 సాక్ష్యాలతో వచ్చారు. సో 3 త్రిమూర్తుల్లాగా మన మధ్యలో కూర్చొని ఉన్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను 2015 నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాను. గొప్ప సాక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నో చెప్పాను కూడా. అందులో కూడా ఇప్పుడు ఈ 2 మా పిల్లలకు ఉంచాను. మా పిల్లలు ఈ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వడానికి రీసెంట్ ఎగ్జామ్ రాసింది. దేవా మంచి కాలేజీలో సీట్ వస్తాయి, మీ సన్నిధిలో సాక్ష్యం చెప్తానని నేను అనుకున్నాను. నా కూతురు అనుకుంది. ఇప్పుడు కాలేజీలో సీట్ వచ్చిందనే చెప్తుంది. వినండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను రీసెంట్గా డిప్లొమా కంప్లీట్ చేశాను. డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్కి లాటరల్ ఉంటుంది. దానికి ఈసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. దాంట్లో ఏంటంటే 10,000 బిలో ర్యాంక్ వస్తే ఫ్రీ సీట్ ఉంటుంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చి దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. నాకు ఖచ్చితంగా ఫ్రీ సీట్ వచ్చి మంచి కాలేజ్లో సీట్ వస్తే కనుక, మంచి ర్యాంక్ వస్తే కనుక నేను ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తానని చెప్పి ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. ఎవ్రీ సండే వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకొని యూత్ సండేస్కి అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. అక్కడ కూడా ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని. స్టూడెంట్స్కి ఫాదర్ ప్రేయర్ కార్డ్ ఇస్తారు. ఆ ప్రేయర్ కార్డ్ తీసుకొని ప్రేయర్ కార్డ్ పట్టుకొని ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యాను. మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. 4,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. దానికి తగ్గట్టే మంచి బ్రాంచ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ సీట్ వచ్చింది. నర్సాపూర్ దగ్గర బిఎన్ఐటి కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది నాకు. ఈ టెస్టిమనీ ఈరోజు నేను వచ్చి చెప్పుకున్నాను. ఈ అద్భుత కార్యానికి దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మంచి సాక్ష్యం ఉంది. వాళ్ళ రెండో కూతురు కూడా చాలా మంచి సీట్ వచ్చింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు సంకీర్తన. రీసెంట్గా 10th అయిపోయింది. దేవుడి వల్ల నాకు 572 మార్క్స్తో పాస్ అయ్యాను. ట్రిపుల్ అప్లై చేస్తే 3 ఫేజెస్లో కూడా నాకు రాలేదు. ఇంకా రాదేమో అనుకున్నా, కానీ దేవుడి దయ వల్ల 4th ఫేజ్లో నాకు ట్రిపుల్ సీట్ వచ్చింది. యూత్ సండే, స్పెషల్ సండే, యూత్ మెంబర్స్ చాలా రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వడం, స్టూడెంట్స్ ప్రేయర్స్లో ఉండడం వల్ల ఎంతో టఫ్ అయినా సరే వీళ్ళకి సీట్స్ వచ్చాయని చాలా గొప్ప సాక్షిగా మన మధ్యలో ఉంటున్నారు. The sister's name is Sujata, comes from the Patancheru. She comes with the 2 mighty miracles on behalf of the 2 daughters who are the two youth members, and they have a very great testimonies. They have been attending all the youth every Sundays, in the youth Sundays, and even they had in the special prayer on the students' prayer. The very first daughter, Sampurnama Spurti, she wrote an essay and she is looking to get a very
good seat in the BTech. According to her wish, she got into artificial intelligence, AI now, this is the topmost subject nowadays. So she got into a very good college where she comes and testifies and glorifies the Lord. And her daughter, and the second daughter, Spurti Sankirtana, after completion of her 10th class, she just wanted to get into the triple IT. So she also got into a very good college, even though she couldn't succeed in the 3 phases. The very fourth, the counseling, she got a. Give a mighty clap to the Lord. The Lord has